بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم واجسامکم واعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ سب سے پہلے تعریف اس ذات اقدس کی جس ذات نے تعریف کو بنایا ہے، جو اپنی ذات و صفات و عبادات کے ساتھ ہم اہل سنت صوفیاء کا عقیدہ ہے رب کائنات اپنی ہر شان میں لا شریک ہے۔ سرور عالم، رحمت عالم، جان عالم، سیاح لامکاں، خسرو خوباں، محبوب رب کائنات، تخلیق وجہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود اور سلام کے بعد دل کی گہرائی سے مل کر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم علی سبیل حسن گمان مغفور بھائی محمد اقبال صاحب کی اپنی شان بخشش فرمائے۔ ہم صوفی لوگ ایک عرضی پیش کرتے ہیں، ساڈے نال نہ گن مجھ کرم ہیا دیکھ اپنا تو شان قدر مائی۔ بے نیاز اپنی شان کو دیکھ، کہاں تو قادر مطلق بے نیاز رب، کہاں محبوب کا ایک ادنا سا غلام، تیری شان کو حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے۔ سارے نال نہ گن مجھ کرم ہیا دیکھ اپنا تو شان قدر مائی۔ حضرات مکرم، ایک سوال میں آغاز میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے لگایا، جس نے زمین کا فرش پانی کے اوپر بغیر پلر کے بچھایا، جس نے سر کی ہڈی کو سننے کی صلاحیت دی، جس نے آنکھ کی چربی کو دیکھنے کا نور دیا، جس نے وہ ہوا بنائی جس کا کوئی میٹیریل بھی نہیں، بغیر میٹیریل کو بنانے پر بھی وہ قادر ہے، جس نے روشنی کو بنایا، جس نے فضاؤں کو بنایا، جس نے کہکشاؤں کو بنایا، جس نے حسن کو بنایا، حسین نظاروں کو بنایا، اسی رب قادر نے حضرت انسان کو منصب نبوت و رسالت و امامت و ولایت عطا فرمائی، جبکہ اس کے پاس میٹیریل کے لحاظ سے انسان سے زیادہ پاکیزہ مخلوق موجود ہے جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کی تعریف یا تعارف یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث۔ ملائکہ کا تعارف یہ ہے، ان کا جسم نوری ہوتا ہے، ان کے خد و خال نوری ہوتے ہیں، ان کے قد و قامت نوری ہوتا ہے۔ بھائی صاحب آپ توجہ ذرا میری طرف رکھیں، یہ کام ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بس میں 15 سے 20 منٹ کا عریضہ پیش کر رہا ہوں، توجہ تام چاہیے ہوگی مجھے، کیونکہ ہم کوٹ مٹھن کے لوگ اہل ذوق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب ذوق سے ملتا رہتا ہے تو پھر ہم چلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، فرشتہ جو ہے وہ سراپا نور سے بنا ہوا ہے، اس کے خد و خال نوری، اس کے قد و قامت نوری، جی، اس کا رنگ و روپ نوری، سبحان اللہ، اس کے نقش و نگار نوری۔ سبحان اللہ، گناہ تو بہت دور کی بات، ملائکہ
گناہ کے تخیل و تصور سے بھی پاک، سبحان اللہ جب اس کے پاس اتنی پاکیزہ مخلوق پہلے سے موجود تھی، اس نے منصب ولایت و نبوت و رسالت کے لیے حضرت انسان کو پسند کیوں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جس کا میٹیریل مٹی سے بنا ہے، جس کے اندر گناہ کرنے کی حس بھی موجود، گناہ کا تخیل بھی موجود، گناہ کا تصور بھی موجود، گناہ کا عمل بھی موجود، بنا بھی مٹی سے۔ بے نیاز، اس انسان میں کون سی چیز تجھے پسند آئی ہے؟ تو خالق ہو کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو خالق ہو کر کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے میٹیریل کے لحاظ سے بے شک پاکیزہ مخلوق ملائکہ کو بنایا ہے، لیکن عزت سب سے زیادہ میں نے حضرت انسان کو دی ہے۔ میں نے سب سے بڑے منصب حضرت انسان کو دیے ہیں، کیونکہ مجھے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آئیے آئیے ڈھونڈتے ہیں وہ کون سی خوبصورتی ہے جو بے نیاز کو اتنی پسند آئی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ گناہوں سے گرد آلود ہے، پھر بھی اس نے 2 آنسو بہائے، اس نے ولایت دے دی۔ اس انسان میں وہ خصوصیت کیا ہے جس کے لیے وہ اعلان کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؟ وہ کون سی خصوصیت ہے، وہ کون سا حسن ہے جو اس میں پایا جا رہا ہے؟ آئیے راہی ہوتے ہیں اس حسن کی جستجو کے۔ اس نے جب فرمایا نا ملائکہ کو اکٹھا فرما کر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر پانی، مٹی، ہوا اور آگ سے نا ایک مخلوق تیار کر رہا ہوں جس کو میں انسان قرار دوں گا، اور انہیں میں اپنا منصب نیابت و خلافت عطا کروں گا۔ ملائکہ نے کیا عرض کی؟ مالک وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اپنی تسبیح و تذکیر و تذکرہ چاہتا ہے، کیا اس کے لیے ہم خربوں میں موجود نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا جانتے ہو؟ وہ تو زمین پر خون بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جھگڑے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، میں آپ کو عین قرآن سنا رہا ہوں۔ ابھی انسان بنا نہیں ہے، ابھی اس کی بنا کی مشاورت ہو رہی ہے۔ ملائکہ کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ زمین پر جھگڑا بھی کرے گا، لڑے گا بھی صحیح، ایک دوسرے کا خون بھی بہائے گا۔ اگر اللہ نے ملائکہ کو اتنا علم غیب دے رکھا ہے تو اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا؟ یا ایمان سے بتاؤ، ملائکہ افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، ملائکہ افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ اگر اس نے ملائکہ کو علم غیب دے رکھا ہے تو پھر انبیاء کو کتنا دیا ہوگا؟ تو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حضرات مکرم توجہ فرمائیں ذرا، مجھے آپ کی توجہ بہت چاہیے ہوگی۔ پھر اس نے اپنی شان ہاتھوں سے حضرت انسان کو بنانا شروع کر دیا۔ مٹی اٹھوائی زمین سے، مٹی سے وعدہ کیا، اے مٹی تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، جس انسان کو بنانے کے لیے جہاں سے مٹی اٹھواؤں گا نا، بمائے غسل، بمائے پروٹوکول، بمائے خوشبو، بمائے نئے کپڑوں کے اسی جگہ واپس کروں گا۔ یہ ایفائے عہد ہوتا ہے۔ اس نے مٹی سے وعدہ کیا ہوا ہے جو میرے بندے بنیں گے
क्या बात। जो मेरे बंदे बनेंगे। जी और रब का बंदा कौन होता है? सुभान अल्लाह। कौन होता है? खुदा के बंदे तो हैं हजारों, क्या बात। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। जो मेरे बंदे बनेंगे, बमाए गुस्ल, बमाए नए कपड़े, बमाए प्रोटोकॉल और बमाए खुशबू के वापस करूंगा, ये अमानत वापस करूंगा। या अल्लाह इतना प्रोटोकॉल क्यों देकर वापस करेगा? उस्ताद भी साथ है, मुर्शिद भी साथ है, वालिद भी साथ है, लेकिन पीछे चलो, पीछे इसको आगे लेकर चलो। इसके कपड़े भी नए हो, गुस्ल भी हो, खुशबू भी हो, इसको आगे लेकर चलो। क्यों आगे लेकर चलो? कि कब्र में इसकी अपने माही से मुलाकात होने वाली है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, रूह क्यों ना हो मुज़तरिब मौत के इंतजार में। मुज़तरिब कहा जाता है पशेमानी को, परेशानी को। रूह क्यों ना हो मुज़तरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मजार में। हज़रात मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया? जी सुभान अल्लाह। पहली तो बात यह है कि इसी मिट्टी से पूछते हैं, ऐ मिट्टी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, नबीयीन को तुझसे बनाना क्यों पसंद किया? सुभान अल्लाह। मिट्टी ने कहा, मेरे नाम पर तो गौर करो, मेरा नाम है मिट्टी। मिट्टी के मानी है मिटने वाली, आजिज़ी वाली। अल्लाह ताला को मेरी आजिज़ी पसंद आ गई। और मुफस्सिर ये लिखते हैं, अल्लाह ने महबूबों को मिट्टी से क्यों बनाया? मिट्टी की और भी खसूसियात हैं। जब मिट्टी के अंदर मेरे जैसा गुनाहगार आदमी जाकर उसका मेहमान होता है, उसके उयूब बाहर नहीं आने देती। जब मिट्टी के अंदर बाउदीन ज़करिया वर्गा नेकोकार जाकर मेहमान होता है, मिट्टी तकब्बुर नहीं करती। जो उसके मखलूक को के उयूब को बाहर ना आने दे, जो फिर करम हो जाए तो तकब्बुर ना करे, ये वो मिट्टी की खसूसियात हैं। अल्लाह ताला को ये इतनी पसंद आई, फरमाया मिट्टी तू मेरे स्याहकार के उयूब को बाहर नहीं आने देती, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कोई पाकीज़ा किरदार आ जाए तो तकब्बुर नहीं करती। ये दो अदाएं मुझे बड़ी पसंद आई, क्यों ना महबूबों को तुझसे बना दूं। मिट्टी भी बड़ी अजमत वाली है ना। अल्लाह ताला ने दूसरी चीज हमारे अंदर क्या रखी, वह है रूह। और ये जो हमारे अंदर रूह है ना, ये कहाँ से आई? आइए अल्लाह से कुरान से पूछो। अल्लाह ताला कुरान हमीद फुरकान हमीद में फरमाता है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह इंसान में डाली। अपनी यही वजह है कि रूह को मौत नहीं है, रूह की जुदाई का नाम मौत है। रूह को मौत नहीं है। अब हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह। जिस्म को बनाया मिट्टी से, जिस्म की खुराक भी बनाई मिट्टी से। ये जो गंदम खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जहां से जिस्म बनाया, जिस्म की खुराक भी वहीं से बनाई। और रूह इंसान के अंदर अपनी डाली, रूह की खुराक भी अपना जिक्र बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। ऐ तन मेरा चश्मा होवे, ऐ तन मेरा चश्मा होवे, ते मैं मुर्शद वेख न रजा हूं, ते लूह लूह दे मुड लख लख चश्मे
ایک کھولا ایک کجا ہوں تے مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لاکھ کروڑا جاؤ. حاضرین محترم اگر آپ توجہ رکھو گے یہ لمحات آپ کی خوش نصیبی کے لمحات ہیں. یہ آپ خوش نصیب ہیں, آپ بہت خوش نصیب ہیں. جتنی توجہ سے آپ سنیں گے تو کرم آپ پر ہوتا جائے گا. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ اس مذہب کو مخلوق میں سے کسی نے نہیں بنایا. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ اس مذہب کو صرف اسی ذات نے بنایا ہے جس ذات نے کل کائنات کو بنایا ہے, اور ہر چیز کو فطری طریقے سے بنایا ہے. جہاں سے جسم بنایا, جسم کی خوراک بھی وہیں سے بنائی, اور روح اپنی ڈالی, روح کی خوراک بھی اپنا ذکر بنا دیا. اب آپ مجھ سے زیادہ علم و فہم والے بیٹھے ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں. اگر ہمیں سخت پیاس لگی ہو, ایک شخص کے ہاں جا کر مہمان ہو جائیں, وہ ہمارے آگے ہرن بنا کر رکھ دے, مرغ مسلم بنا کے رکھے, پانی کی بوند نہ پینے دے, کہ جی میں پانی کا تو ایک قطرہ نہیں پینے دوں گا, اور ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی ہو, تو بتائیں وہ ہرن ہمیں کیسا اچھا لگے گا یا نہیں؟ وہ مرغ مسلم ہمیں پسند آئیں گے یا نہیں؟ ہمیں تو سخت پیاس لگی ہوئی ہے نا, ہمیں تو اس وقت فطرتاً پانی چاہیے ہوتا ہے نا. جناب جب ہماری روح بے چین ہو, ہماری روح بے قرار ہو, روح کو وہی خوراک چاہیے ہوتی ہے جو اس کی فطری خوراک ہے, ہم چرس کی طرف چل پڑتے ہیں, ہیروئن کی طرف چل پڑتے ہیں, شراب کی طرف چل پڑتے ہیں, بھنگ کی طرف چل پڑتے ہیں. روح پکار پکار تڑپ تڑپ کر ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے میری یہ خوراکیں نہیں ہیں, میری یہ طلب نہیں ہے, مجھے وہ چیز جو جہاں سے میں آئی ہوں اور میرے رب کا مجھے تذکرہ سنا دو, میں راضی ہو جاؤں. حضرات مکرم, آج ہم اپنی روح کے سکون کے لیے غیر فطری دنیا میں جا رہے ہیں, غیر فطری طلب کی طرف جا رہے ہیں. اسلام تو دین فطرت ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, جہاں سے تیری روح کی جڑ ہے اسی کا نام لے, اسی کی نماز پڑھ, اسی کے کلام کی تلاوت کر. یہ نماز ہے کیا؟ میں ذرا فلسفہ نماز بھی تو عرض کروں نا. قرآن کہتا ہے کہ ہر مومن صاحب عزت ہوتا ہے, صرف بڑی قوم والے صاحب عزت نہیں ہوتے. قوم کی حیثیت ویسے بھی قرآن میں نہیں ہے. اگر ایک قوم ہے جسے رسول اللہ نے سید فرمایا کہ یہ میری امت کے سردار ہیں, جو حسن کی اولاد ہیں یا حسین کی اولاد ہیں. دوسرا, کوئی قوم کمی نہیں ہے اسلام میں. تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضور یہ کمہار کمی ہے؟ فرمایا نہیں. لوہار کمی ہے؟ فرمایا نہیں. تو پیر صاحب پھر کمی کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر لوہار کو کمی کہتے ہو تو پھر آپ کو جناب نوح نبی کو بھی کمی کہنا پڑے گا. اگر آپ کمہار کو کمی کہتے ہو پھر جناب شیش علیہ السلام کو بھی کمی کہنا پڑے گا. اگر آپ دھنوال کو آجری کو کمی کہتے ہو پھر جس کا کلمہ پڑھتے ہو پھر انہیں بھی کہو گے. آپ نے فرمایا اسلام میں کوئی قوم کمی نہیں, کمی صرف وہی ہوتا ہے جو جس کا کلمہ پڑھے اور ان کی امت میں کمی ڈھونڈے. وَلَوْ كَانَ أَنَا, اگرچہ میں مہر علی کیوں نہ ہوں, اگر میں اپنی محبوب کی امت میں عیوب کو ڈھونڈوں, کمی کو ڈھونڈوں, پھر میں بھی کمی بن جاؤں گا. ورنہ کوئی قوم کمی نہیں ہے, کوئی پیشہ کمی نہیں ہے, جو میرے آقا کا غلام ہے مجھ مہر علی کا امام ہے. حضرات مکرم, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنا کر نا
39 रोज उस पर आजमाइश की बारिश की। कुरान ने उस तराने को बयान किया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। पुतला आदम पर ये 30 रोज़ तक ये तराना चलता रहा, ऐ मेरे बंदे, मैं ज़मीन पर सबसे बड़ा मनसब नबूवत देकर तुझे भेजने वाला हूँ। 90% तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा आजमाइश व इम्तिहानात पर मुहित होगा। कभी गुर्बत का इम्तिहान, कभी नुफूस का इम्तिहान, कभी भूख का इम्तिहान, कभी औलाद का इम्तिहान, कभी वालिदैन से इम्तिहान। कुरान ने 5 इम्तिहान अहले ईमान पर जो होने हैं बयान किया। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ऐ मेरे बंदा मोमिन, मैं तुझे कभी खौफ से आजमाऊंगा, कच्चा मकान होगा, दूसरी तरफ मेरी आज़ान होगी, तीसरी तरफ तूफ़ान होगा। मैं देखूंगा तू कच्चे मकान की तरफ देखता है या तूफ़ान की तरफ देखता है या मेरी आज़ान की तरफ देखता है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फ़लसफ़ा नमाज है क्या। हर मोमिन साहिब इज़्ज़त होता है। अपने घर के अंदर उसी को बुलाया जाता है ना जिसको इंतहाए अपना माना जाए, जिन पर सबसे बड़ा एतमाद हो ना, उसे अपने घर के अंदर बुलाया जाता है ना। जैसे कि हाजी साहब फरमा रहे थे कि मेरा शेड्यूल तो और तरफ था, लेकिन मैं इन भाइयों की अज़मत को सलाम करता हूँ अपने अजीज़ इकबाल की खातिर कि मुझे ब्रेक भी कराया और अपने घर में भी सुलाया, सुबह नाश्ता भी कराया, फिर यहाँ भी अपनी गाड़ी पर ले आए। काश के हर ख़ानदान में ऐसी मोहब्बतें पाई जाएं, ऐसी इनायतें पाई जाएं, हमारी सफ़ू में इसी तरह प्यार हो जाए। यही सबसे बड़ा सुकून है भाइयों। हज़रात मुकर्रम अपने घर के अंदर कोई गैर को नहीं आने देता, गैरत इजाज़त नहीं देती। रब वो है जिसने गैरत को बनाया है, वो भी 5 वक्त अपने घर के अंदर सिर्फ उन्हें बुलाता है जिसे दुनिया में अपना मान लेता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किबला बुशरत है। यहूदी भी उसकी मखलूक हैं, ईसाई भी उसकी मखलूक हैं, कम्युनिस्ट भी उसकी मखलूक हैं, दहरिया भी उसकी मखलूक हैं। वो भी उसी ने बनाए हैं, उन्हीं के नक्शो निगार खद्दो खाल को भी उसी ने बनाया है। लेकिन वो अपने घर के अंदर सिर्फ उन्हें बुलाता है जिसे दुनिया में अपना तस्लीम फरमाता है। मुसलमानों, अपने ज़मीर पर हाथ रखकर मुझे बताओ, जब उसने हमें दुनिया में अपना मान लिया है तो हमें हय्या अलस्सलाह के बुलावे पर उसे भी अपना मान लेना चाहिए। मन तुराबूदम तू कुराबूदी। गौस पाक फरमाते हैं क़यामत के रोज़ उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल होगा, ऐ मेरे हबीब की उम्मत, मैं तो दुनिया में तुम्हारा था, तुम किसके थे? उम्मत क्या जवाब देगी? अर्ज करेगी, बेनियाज तू हमारा कैसे था? दलील देगा, पूरे मैशर में एक माँ ढूंढ के लाओ, एक माँ जो 5 वक्त आपको घर में बुलाती हो। मैं तो तुम्हें बुलाता था, कभी हय्या अलस सलाह, कभी हय्या अलल फलाह, कभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अरे मैं अपना मानता था तो अपने घर में बुलाता। हज़रात मुकर्रम, ये तो था फ़लसफ़ा नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ इंसान, मैंने तुम्हें मनसब नबूवत व रिसालत व इमामत व विलायत देनी है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी 90% आजमाइश व इम्तिहान पे मुहित होगी। 10% खुशी दूंगा, 10%। ऐ अहले ईमान, तुमसे मुखातब हूँ,
इस रुकू का मुखातब अहले ईमान है। सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सुभान अल्लाह। पीछे अहले ईमान से मुखातब है बराह रास्त, तो फरमा रहा है मिनल खौफ वल जू वनक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। मैं तुम्हें इन 5 चीज़ों से आजमाऊंगा, कभी औलाद के ज़रिए, कभी वालिदैन के ज़रिए, कभी फसल तैयार होगी बर्बाद कर दूंगा, कभी सैलाब भेज दूंगा, कभी ज़्यादा बारिश कर दूंगा। बेनियाज ऐसा क्यों करेगा? फरमाया मेरा हक है, मेरा हक है। मैं ना देखूं सारी जिंदगी मैं इज्जत से बिठा कर खिलाता रहा, मैं ना चेक करूं जब मैंने आपको मुर्गो मुसल्लम खिलाए, बड़ी बड़ी रोजी दी, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बिठाया, बड़ा जिम्मेदार बनाया, उस वक्त तो तू शुक्र करता था। अब तुम्हें भूखा बिठा के भी तो देखूं, तुम थिंदे टुकर की वजह से और मुर्गो मुसल्लम की वजह से मुझसे प्यार करता था, या मेरी जात से भी तुझे कोई मोहब्बत है? ख्वाजा फरीद से किसी ने पूछा, हजूर ए तदसो पक्के मोमिन दी निशानी क्या है? क्या उनके हाथ से तस्बीह हो सी? फरमाया कोई ना कोई ना। उनके मत्थे ते बड़ा मेहराब हो सी? फरमाया कोई ना कोई ना। हर वेले मसीह ते लब सी? फरमाया कोई ना कोई ना। तो वल पक्के मोमिन दी निशानी आप तदसो? आपने फरमाया हिक्का वे हिजर अच्छा विशाल अच्छा, जिस हाल में यार रखे वही हाल अच्छा। शिकवा है कुफ्र अहले मोहब्बत के वास्ते, शिकवा है कुफ्र आम बंदे के लिए नहीं, अहले मोहब्बत के वास्ते। शिकवा है कुफ्र अहले मोहब्बत के वास्ते। हर एक जफा पे ए दोस्त शुक्राना चाहिए। बेदम यही है नमाज इश्क खुदा गवा, हर दम तसव्वुरे रुखे जानाना चाहिए। जिस हाल में यार रखे वही हाल अच्छा। हजरात मुकर्रम, ये 39 दिन पुतले आदम पर गम का तराना चलता रहा, एक रोज़ खुशी का अलार्म बजता रहा। अल्लाह ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुजस्मे में रूह डाली, अपनी रूह फूंकी, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, दम किया कानू में, और उस दम के असरात ब्लड सर्कुलेशन की तरह मुजस्मे आदम में दौड़ने लगे। सबसे पहले इंसान को सबसे पहले छींक आई, और पहले इंसान ने पहला जुमला अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब फैसले की घड़ी आ गई है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को मुखातब फरमा कर, इस्माऊ या अय्युहल मलाइका, फरिश्तों आपने मेरे बंदे का पहला जुमला सुना है? हाँ जी सुना है। क्या कहता है जी? ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो इसे कहा है तेरी दुनिया की जिंदगी का 90% हिस्सा आजमाइश और इम्तिहान में गुजरेगा। मेरे बंदे ने पहला जवाब क्या दिया? न चीखा, न शिकवा, न तड़पा, न कोई शिकवा, ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा खुश होकर फिर भी तेरी हम्द करूंगा, सुभान अल्लाह। बड़ा खुश होकर फिर भी तेरी तारीफ करूंगा। तू गुर्बत की चक्की में डाल, तू औलाद की आजमाइश में ले जा, तू सेहत की आजमाइश में डाल दे, मैं फिर भी कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ फरिश्तों अब बताओ मेरा इंसान कितना खूबसूरत है। यहाँ मुफस्सिर लिखते हैं फरिश्तों की चीखें निकल गईं, तड़पने लग गए, विजदानी कैफियत में चले गए। ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, हमें इतना पाकीज़ा मुकद्दस मखलूक ना बनाता, हमें भी इसी तरह वफादार इंसान बनाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें भी इसी तरह वफादार बनाता, हम भी इसी तरह तुझसे वफा करके दिखाते। अल्लाह ने फरमाया ये वो हुस्न है, ये वो हुस्न है, यही वफा वो हुस्न है जिसकी बुनियाद पर मैंने ऐलान कर दिया था लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान अपने रब को नक्शो निगार, खद्दो खाल, कद्दो कामत, रंगो रूप की वजह से महबूब नहीं है। इंसान अपने रब
को अपनी वफा की वजह से महबूब है। यारो कहीं वो वफा आज हमसे मजरूह तो नहीं हो गई, कहीं ये वफा हम जाय तो नहीं कर बैठे, कभी इस वफा से हम अलग तो नहीं हो गए। आइए अहद करते हैं, करीम से वफा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, रहीम से वफा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, सत्तार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। फरमाया ऐ फरिश्तों, मैं बंदे को खाम खा नहीं कहता मेरी हामद कर, रब्बिल आलमीन मैं इसको बगैर तमे, बगैर लालच, बगैर उजरत के पालता हूँ, फिर कहता हूँ मेरी हमद कर। सिर्फ बगैर तमे और बगैर लालच, बगैर उजरत के पालता नहीं हूँ, और रहमान इसे छुपाता भी हूँ, छुपाता भी हूँ। फिर तीसरी दलील सूरह फातिहा में वो देता है, सिर्फ छुपाता नहीं हूँ, अल्लाह सत्तारुन युहिब्बु सत्तार, मैं खुद छुपा कर खुश होता हूँ, जो मेरे बंदू के उयूब को छुपाता है फिर उनसे मोहब्बत भी फरमाता हूँ। मेरे फरीद फरमाने अपनी हकीकत गोल तू, बेकूना असलू फोल तू, बेकूना असलू फोल तू, रख याद साडा बोल तू, आनी न शक ही महज पक, आहिन कलंदर रोज शब, पांजी खुदी में खुद गरक, तोड़े जो दरिया नोश हैं, पुरजोश थी खामोश हैं। पीर फरीद फरमाते हैं, मोमिन हल्का बर्तन नहीं होता, हल्का होगा तो फिर मोमिन नहीं होगा। मोमिन के पास इज्जत के दरिया होंगे, ताकत के दरिया होंगे, मैशत के दरिया होंगे, इख्तियारात के दरिया होंगे, फिर क्या होगा, तोड़े जो दरिया नोश हैं, पुरजोश थी खामोश हैं, इसरार दे सरपोश हैं, सामित रहन मारन न बक, आहिन कलंदर रोज शब, पांजी खुदी में खुद गरक, अपनी हकीकत गोल तू, अपनी 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 हकीकत गोल तू, बेकूना असलू फोल तू, रख याद साडा बोल तू, आनी न शक जेर थी जबर न थी, मता पेशा पोवी, वो जीवन दे नी ठाइयो यार, सट घात फखर वडाइयो यार। कि मजिस्ट्रेट आया कोट मिठन शरीफ में, जो कि मजिस्ट्रेट गोरा था, उसने कहा भूख लगी है, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिलाओ। मैं कहा ओ इतना के होटल चल दई कहीं, जरा लावे फेल थी तो भाज वेंदे, कि क्यों, आखिर 24 घंटे फरीद कने ताजा लंगर मिलदे, दाल गोश्त 24 घंटे, गोड़ दे चावल 24 घंटे। वो कि अच्छा वो मखलूक को खवेंदे, मखलूक तक कहीं नहीं कहनी, ये कोई पागल है क्या, अपनी औलाद से दुश्मनी करे ना पाओ, सागू क्या पता, तुसा खुद मान के सर जी पूछो जा। वो मजिस्ट्रेट ख्वाजा फरीद के पास पहुंच गया, रिसर्च माइंड तो होता है गोरों का। उसने सबसे पहले कहा जी व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ तो कराएं। पीर फरीद मुस्कुरा कर फरमाने लगे, असली करावा या नकली करावा। जी साढ़े को ओरिजिनल चल दे, तुआड़े को नकली चल दे। अच्छा वाल ठीक है, भी गाल तेरी ठीक है, तो असली करवे ना। ए लोग में को गुलाम फरीद सले न, मेरा असली ना कोई नहीं मियाँ, मेरा असली ना है ना हासे ना होसूं, सारा मुफ्ता होमन होल गए, ना हासे ना होसूं, सारा मुफ्ता होमन होल गए, हे भी अल्लाह होशी भी अल्लाह, बस कमलियां को रब भूल गए। ए मेरा असली ना है। वहाँ के वो मैं तो सुने 7000 एकड़ जमीन दा मालिक है, जेरे वेले इंदे च मस्ती कह नहीं तो बल हस्ती किथू आसी। ये तो अपने आप को नहीं मनेंदा, ये अपना होवन ही नहीं मनेंदा, अखेला बैठे ना हासे ना होसू। आपके इलाके में बड़े ताकतवर लोग आए होंगे जो दावा करते होंगे हमारे इशारे के बगैर यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, आज आपको उनकी कब्र का पता नहीं होगा। एक दिन हमारे महल्लों में वो लोग रह रहे होंगे जिनको हमारे नाम का पता नहीं होगा। फरीद कहता है जग वहम ख्याल ते ख्वाबे, हर सूरत नक्श बराबे, ए दिल कुरान किताबे।
دل وچ بغض نہ رکھ، حسد نہ رکھ، کینہ نہ رکھ۔ 2 کلو جو دیسی گھیو گھنن ون پج ونوں تے اون لوٹ وچ گنوں، جائیں لوٹ دے ایک پاسے مینگڑیاں پیاؤں من بکریاں دیاں 2 کلو گھیو برباد تھی سی یا کوئی نہ تھی ویسی نا پیسے ہی ضائع، ٹور ونجانی ضائع، محنتی ضائع۔ ایویں دل دے کہیں کونے اگر حسد کھڑا ہوئے، بغض کھڑا ہوئے، کینہ کھڑا ہوئے، عداوت کھڑی ہوئے تا اے ایویں ساری نیکی ضائع تھی ویندی ہے، جیویں لوٹ وچ گھیو ضائع تھی ویندی ہے، کیونکہ دل بھی تا برتن ہے۔ دار مدار فرید ہے دل نوم، جگ وہم خیال تے خوابے، ہر صورت نقش بر آبے، اے دل قرآن کتابے۔ اور میں جو چاہاں کہ آج منیر صاحب دی روزی ایک کمی تھی وے، میرا دل ایک بوجھ چاہیے ودا راسی، خود اپنے آپ کو ہر منٹ دکھے ساں ودا، اے تا رزق تا رازق دا معاملہ ہے، تھیسی تا اوہیں جی میں رب چاسی، کیا تھا جو تیری نہ گنی، کیا تھا جو تیری نہ بڑی، تھیسی اوہا جری رب گنی، خوش تھی فرید تے شاد ول، چھوکاں تھی سن آباد ول، اے نئے نواسی ایک منی، تھیسی اوہا جری رب گنی۔ جیرے ویلے اساں کہیں دے بارے برا سچیں دے ہیں نا اور برا چاند ہیں، ساڑھے چاون نال کچھ نہیں تھیندا اوہ ہے جیویں قادر مطلق چاند ہے، ساڑھا اپنا نقصان ضرور تھیندے، اپنے آپ دوتے تس کھاوڑے تول دل دا برتن پاک رکھنا۔ اپنی حقیقت گول توں بے نہ سلوں پھول توں۔ کوٹ مٹھن شریف تو ایک بندہ آیا ہاں، ہکا گال یاد رکھا ہے کہ وہ ہک گال سمجھا گیا ہاں کہ یہ دل بڑا اہم برتن ہے، اندے کہیں کنارے چ حسد دا گند نہ رکھ، بغض دی بدبو نہ رکھ، اے تیرا دل کوئی عام شے نہیں، قلب المومن عرش اللہ، اوہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہی عرش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آخر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آخری 2 منٹ توجہ فرماؤ۔ ایک نمہار عالم وجدان دے وچ حضرت جنید بغدادی کو زیارت تھی عرش مولا دی، تے آپ نے مبارک دیتی، اللہ دا عرشہ مبارک ہوئی، اللہ دی ذات تیرے کول وس دیئے، ان دی دھاڑ نکلی جنیدہ مبارک دیندہ پہیں یتا نہ مریندہ پہیں، نانا میری نیت ٹھیک ہے، اچھا تا ایو کو سنے سے اللہ تیرے کول وس دے، وہاں کہ میں اللہ کو جلن دا بڑا نا، آج کھیں دے میں جلن دا بڑا، اللہ سے کو ایک دفعہ زیارت کی تیمی جلے اپنے محبوب کو گھن آتے میں دوتے ولایا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے۔ اچھا عرشہ تائیں اللہ سیندہ ایک دفعہ دیدار کی تھے، آسی میڈی بھی ہوں والے دھار نکلی ہے، میں پوچھا ہمیں اللہ سیاں سارا جہان اکھیں دے تو عرش تیرا نہیں، میں کہتا ہکی دفعہ آخری دفعہ تے پہلی دفعہ دیدار پیا کرے نہیں، تو کیتھرا نہیں؟ اللہ سی فرمیں دے، اللہ سی میں کو فرمایا میں اپنے محبوب دے جرے پیارے غلام ہے نا، اصلی عرش میڈا انہاں دا دل ہے۔ اجانی دل کو حسد بغض کینے نال پلیت رکھوں، وہ جتھا اپنا جگری یار بلہنے ہیں اور کرسی کتنی صاف کرنے ہیں، تے جتھا اللہ رب العزت دا کائنات دے رب دا ٹھکانہ ہوئے یارا وہ کوئی صاف کرنے دی ضرورت پوندی ہے۔ جو کچھ بیان تھی اللہ تعالیٰ سب تو پہلے میں کو ان تو بعد آپا سارے آنگوں ان دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔